القصص لعلهم يتفكرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب بہلول ایک مرتبہ بغداد کے شہر کے باہر ایک مقام پر بیٹھے ہوئے کچھ بنا رہے تھے کہ اسی اثنا میں زبیدہ اور اس کے شوہر ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھا جب زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا. زبیدہ مومنہ تھی اور ہارون رشید بنی عباس کا ایک ظالم خلیفہ تھا. تو لہٰذا جب زبیدہ نے دیکھا کہ جناب بہلول بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو زبیدہ پوچھتی ہیں بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں میں بہشت میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ کہتی ہیں کیا اس گھر کو بیچو گے؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں یقیناً میں بیچوں گا, ملکیت میری ہے, میں اس کو بیچوں گا. تو زبیدہ کہتی ہیں اس کی کیا قیمت لگائی ہے؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 2 درہم ہے. تو لہٰذا جناب زبیدہ نے جناب بہلول کو 2 درہم دے دیا اور کہا کہ یہ اب مکان آپ کا ہے. لیکن ہارون رشید نے اس کا مذاق اڑایا. اس کے بعد جب یہ گھر واپس جاتا ہے ہارون رشید اور رات میں جب یہ سو گیا تو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہشت ہے اور ایک بہترین سا گھر سامنے موجود ہے. اب یہ ہارون رشید بڑھا تاکہ اس گھر میں داخل ہو, لیکن دربان نے اس کو روک دیا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے. اس پر دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ زبیدہ کا گھر ہے جو زبیدہ نے بہلول سے خریدا. اب چونکہ اس نے خواب میں دیکھا یہ بے قرار ہوا, اب یہ پریشان ہوا. اور پھر دوسرے دن اسی طریقے سے جب یہ شہر کے باہر گیا زبیدہ کے ساتھ تو کیا دیکھا کہ پھر جناب بہلول اسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے وہ گھر بنا رہے ہیں. اب اس کے بعد زبیدہ نے نہیں بلکہ ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. ہارون نے کہا کیا بیچو گے؟ بالکل ملکیت میری ہے, میں بیچوں گا. تو کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جناب بہلول کہہ رہے تمہاری پوری سلطنت, تمہاری پوری حکومت. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی ایک دن پہلے اس گھر کی قیمت 2 درہم تھی اور آج اتنی مہنگی ہو گئی, یعنی تم میری پوری سلطنت کا مطالبہ کر رہے ہو. تو جناب بہلول نے جواب دیا کہ کل ایمان کی دولت سے خریدا گیا تھا اور آج لالچ میں خریدا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں. تو جناب بہلول اس طریقے سے لوگوں کو دس دیتے تھے. یہ بہت ہی عقل مند انسان تھے, بہت ہی دانا تھے. یہ ایمان کے کہنے پر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے. 8ویں امام مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے خزانے میں سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان انجام دے تو وہ نیکیوں کے خزانے کو درک کر لیتا ہے, نیکیوں کے خزانے کو پا لیتا ہے. جن میں سے مولا شاہ فرماتے ہیں من کنوز البر الاخفاء العمل, یعنی نیکیوں کے خزانے میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ اخفاء العمل, یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرے, جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اپنے عمل کو مخفی رکھے, اپنے عمل کو پوشیدہ رکھے, اپنے عمل کو چھپائے. یہ نیکیوں کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے. کیونکہ اگر انسان اچھا عمل انجام دے رہا ہے, اگر انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا خدا دینے والا ہے, بندے دینے والے نہیں ہیں. لہٰذا وہ انسان خدا کے لیے کام کرے. اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو گناہ کی سزا بھی اللہ دینے والا ہے. تو لہٰذا اچھا کام کرے تب بھی چھپائے اور برا کام کرے تب بھی چھپائے. کبھی بھی ساتھ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے
तो इंसान को ये नहीं चाहिए कि अपने गुनाह को इंसान लोगों से बयान करे और लोगों से बताता फिरे कि मैंने फलां को कैसे बेवकूफ़ बना दिया, मैंने फलां क्या किया, मतलब क्या गुनाह किया। ये लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान अपने गुनाह को दूसरों से बताता है तो अपने गुनाह पर वो गवाह पैदा कर लेता है, यानी अपने गुनाह पर वो गवाह बना लेता है। और जब गवाह बना लेता है तब अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ नहीं करता। जनाब मूसा परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। तो एक मतलब जनाब मूसा कोहे तूर पर जा रहे थे तो एक शख्स से मुलाकात हुई रास्ते में। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा, आप कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं, मेरी कुछ गुजारिशात हैं, मेरी कुछ बातें हैं, वो जाकर परवरदिगार आलम से बयान कीजिए। तो जनाब मूसा कहते हैं तुम्हारी क्या बातें हैं? कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं गुनाह करने वाला हूँ। जाकर परवरदिगार आलम से ये पूछना कि क्या परवरदिगार आलम मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जनाब मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर बयान करूँ। जनाब मूसा जाते हैं और जाकर वो करते हैं कोहे तूर पर। जाकर जब बात हुई तो जनाब मूसा ने उसकी बात को रखी कि परवरदिगार इस शख्स से उसका कहना कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार इंसान हूँ, क्या मेरा गुनाह परवरदिगार आलम माफ़ करेगा। तो आवाज़ खुदाबंदी आए कि हाँ, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब जनाब मूसा आए तो उसने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरी बात को रखा वहाँ पर? जनाब मूसा ने कहा कि हाँ, परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किया है, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अब जाकर पूछे क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फिर जनाब मूसा गए तो जाकर कहा कि परवरदिगार वो बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाला है, क्या उस गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। जब उसके बाद जनाब मूसा ने कहा कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, तब उसने तीसरी मरतबा कहा ऐ अल्लाह के नबी, मैंने फला गुनाह किया है, मैंने फला गुनाह किया है, मैंने फला गुनाह किया है। यानी जनाब मूसा से अपने गुनाह को उसने बयान कर दिया कि मैंने ये गुनाह किए हैं। अब जाकर पूछना परवरदिगार से कि क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फिर जब जनाब मूसा जाते हैं और कहते हैं परवरदिगार उसने ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, क्या अब भी उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो आवाज़ खुदाबंदी आई, ऐ मूसा उससे जाकर कह देना कि अब मैं तेरे गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक तूने गुनाह किए थे तो उस पर किसी को गवाह नहीं बनाया था, लेकिन अब तूने अपने गुनाह पर मूसा को गवाह बना लिया है, अब मैं तेरे गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो लिहाजा मौला फरमाते हैं अगर इंसान अच्छा अमाल करे तो उसको भी छुपाए, अगर इंसान बुरा अमाल करे और गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो उसको भी मख्फी रखना चाहिए, उसको भी इंसान पोशीदा रखे। हर काम जो करे इंसान अल्लाह के लिए, क्योंकि मैंने जो आपके सामने आया करीमा पढ़ी है उसमें जिक्र होता है कि फ़क़्सिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून के वाक़यात को बयान करो, क्योंकि जब इंसान वाक़यात सुनता है तो उसमें गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, इसमें इंसान सोचता है। फ़क़्सिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून कि शायद वो लोग गौर व फिक्र करें। और जब इंसान किसी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करता है, सोचता है, तो इंसान की अक्ल उसको राह रास्त की तरफ हिदायत करती है। अल्लाह ने दो चीज़ें अता की हैं, दो चीज़ें दी हैं इंसान को, एक अक्ल है और दूसरे ख्वाहिशात हैं। अक्ल इंसान को हमेशा अच्छे रास्ते की तरफ ले जाती है, यानी जहाँ पर अक्ल से इंसान काम लेगा वहाँ पर इंसान बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो इंसान के अंदर मौजूद है वो है ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। अगर इंसान की ख्वाहिशात
انسان کی عقل پر غالب آ جائے تو انسان بلہم ازل کے منزل میں آ جاتا ہے، یعنی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی عقل انسان کے خواہشات نفسانی پر غالب آ جائے تو انسان ملک سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ اس صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو واقعات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان تدبر کرے، تاکہ انسان سوچے، تاکہ انسان فکر کرے، اپنے عقل سے کام لے۔ جب بھی انسان کسی غلط کام کے لیے انسان قدم بڑھاتا ہے تو انسان کو عقل متوجہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ارادہ کرے چوری کرنے کا تو انسان ایک طرف خواہشات کہتی ہے کہ چوری کرو، تمہارا فائدہ ہوگا، کچھ تمہیں مل جائے گا، لیکن دوسری جانب انسان کو عقل متوجہ کرتی رہتی ہے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو، جس کی جانب تم قدم بڑھا رہے ہو، یہ تمہارا کام اچھا نہیں ہے۔ لیکن جس انسان کی عقل غالب آ جاتی ہے خواہشات پر، وہ انسان برے عمل سے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس کے خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں وہ انسان عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، تو لہٰذا بھی واقعات بیان ہوں، انسان اس میں غور و فکر کرے، انسان اس کے بارے میں سوچے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ایک مقام پر اور فرماتا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، کہ ان کے اوپر نہ زمین نے آنسو بہائے اور نہ ہی آسمان نے گریہ کیا، یعنی بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر نہ زمین نے آنسو بہائے اور نہ زمین نے گریہ کیا۔ قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین نے آنسو بہائے، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کے اندر بھی گریہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، آسمان میں بھی رونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر زمین اور آسمان کے اندر رونے کی اور گریہ کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے تو خداوند عالم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان کے اوپر زمین روئی اور نہ ہی ان کے اوپر آسمان رویا؟ یعنی اس کائنات میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر زمین نے بھی گریہ کیا ہے اور آسمان نے بھی آنسو بہائے ہیں، اور وہ ہے واقعہ کربلا کہ جس پر زمین بھی روئی ہے اور جس پر آسمان بھی رویا ہے، یعنی زمین کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے اور آسمان کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے۔ اس صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر چیز کے اندر شعور پایا جاتا ہے۔ جب ہمارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم قبر کے اندر بند کر دیتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو فشار قبر ہوتا ہے، یعنی زمین کیا کرتی ہے، اس کو دباتی ہے۔ اب اگر زمین کے اندر شعور نہیں پایا جاتا ہے تو کیسے زمین کو معلوم ہے کہ یہ آنے والا اچھا آدمی ہے یا یہ آنے والا برا آدمی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شعور پایا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے یا انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفرۃ النار، کہ بے شک یہی 2 گز کی قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ انسان کے اعمال پر موقوف اور ڈیپینڈ، یعنی جیسا انسان کا اعمال ہوگا ویسے ہی انسان کی قبر ہوگی۔ لہٰذا فشار قبر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کے اندر شعور پایا جاتا ہے، ان پتھروں کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، درختوں کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، ان کے اندر شعور ہوتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں پیغمبر اسلام کی معجزات کہ جب پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا، تو کچھ لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے محمد ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن کچھ ہماری باتیں ہیں اس کو آپ انجام دیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟
उन्होंने कहा कि देखिए जो सामने दरख्त मौजूद है आप इससे कहें कि आपके पास ये दरख्त हाजिर हो। तो जब पैगम्बर इस्लाम से उन्होंने कहा तो पैगम्बर इस्लाम ने दरख्त को इशारा किया और हुक्म दिया, वो दरख्त अपनी जड़ों समेत खड़ गया और पैगम्बर इस्लाम के पास आया। अब उसके बाद कहते नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, फिर आप हुक्म दें कि ये दरख्त जाए और अपनी जगह पर जाकर नस्ब हो जाए। तो पैगम्बर इस्लाम ने फिर हुक्म दिया, वो दरख्त जाकर अपने मकाम पर नस्ब हो गया। कहा ऐसे नहीं, बल्कि अब आप उस दरख्त को कहें कि ये आधा दरख्त अपने मकाम पर रहे और आधा आपके पास आ जाए। रसूल ने हुक्म दिया, वो दरख्त दो हिस्सों में तकसीम हो गया, आधा अपनी जगह पर बाकी रहा और आधा अपनी जगह यानी पैगम्बर इस्लाम के पास आ गया। यानी ये दरख्त का बार बार पैगम्बर इस्लाम के हुक्म पर आना इस बात की दलील है कि उसके अंदर भी शऊर पाया जाता है। पैगम्बर इस्लाम के हुक्म की तामील वो दरख्त कर रहा है। यही नहीं बल्कि कंकरों ने भी पैगम्बर इस्लाम के हाथ पर कलमा पड़ा है और बाकायदा लोगों ने सुना है किस तरीके से अल्लाह की तस्बीह करते हैं कंकरियाँ। पैगम्बर इस्लाम का ये मौजज़ा था। तो लिहाजा दरख्त का बार बार आना ये बता रहा है कि अगर रसूल आवाज़ दे तो रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए, उसकी आवाज़ पर आना चाहिए। यानी ये दरख्त उन मुसलमानों को बता रहा है कि अगर रसूल बुलाए तो उसके हुक्म पर आ जाना चाहिए। लेकिन हमें उहद के मैदान में कुछ ऐसे मुसलमान मिले कि जिसको पैगम्बर इस्लाम बुलाते रहे लेकिन वो मैदान से फरार अख्तियार करते रहे और फरार अख्तियार करने पर वो फख्र भी करते रहे कि हम पहाड़ियों पर इस तरीके से उछल रहे थे जिस तरीके से बकरियां उछलती हैं। सलवात पढ़े यानी इन तमाम चीज़ों के अंदर शऊर पाया जाता है। हुक्म देने वाला अगर अमीन हो, हुक्म देने वाला अगर आदिल हो तो पत्थर भी कलमा पढ़ते हुए बुलाते हैं, दरख्त भी रसूल के हुक्म की तामील करते हुए नजर आते हैं। तो फ़ख्स यानी वाक़यात को बयान करो। जब जनाबे मूसा का वाक़या रुनुमा हुआ यानी जादूगरों का, और जब वो जादूगर न रहे बल्कि वो बाईमान हो गए, यानी वो जनाब मूसा पर ईमान ले आए, तो फिरौन ने कहा कि अब मैं तुम्हारे हाथ और पैर को बरस काटूंगा, यानी अगर दाहिना हाथ काटूंगा तो बायां पैर काटूंगा और तुम सबको फांसी दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो करना हो वो कर लो। अब हम मूसा पर और उनके अल्लाह पर यानी हारून के और खुदा पर हम ईमान ला चुके हैं, अब हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि इनको यहाँ से लेकर निकल जाओ, लेकिन उन्हीं के दरमियान एक शख्स सामरी था। मैं ये कह रहा था कि इस ज़मीन के अंदर शऊर पाया जाता है, दरख्त के अंदर शऊर पाया जाता है। तो लिहाजा जनाबे मूसा बनी इसराइल को लेकर रात की तारीकी में वहाँ से लेकर निकल गए। तो उन्हीं के दरमियान सामरी था, लेकिन जब ये लश्कर जनाब मूसा के लोग जो पहुँचे हैं दरिया के पास, तो लोग उनके जो सवारियाँ थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उसके बाद चूँकि सामरी जो था बहुत ही होशियार इंसान था, बहुत ही अक्लमंद था, तो जब जनाबे मूसा का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था तो जनाबे जिब्राइल घोड़े के साथ नाजिल हुए। अब जब जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए तो जब उनका घोड़ा आगे बढ़ा है तो उसके घोड़े के पीछे पीछे जनाबे मूसा का घोड़ा आगे बढ़ा है। सामरी इस मंजर को देख रहा था। सामरी ने क्या देखा कि जनाबे जिब्राइल के घोड़ों की टापों के नीचे से जो गर्द उड़ रही हैं वो जनाबे मूसा के घोड़ों की टापों पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो घोड़ा चल रहा है। तो लिहाजा जब ये उस दरिया को क्रॉस करके चले गए दूसरी जानिब और वहाँ पर जनाबे मूसा कोहे तूर पर गए परवरदिगार आलम से बात करने के लिए, अब इसने अक्ल का इस्तेमाल किया, किसने? सामरी ने, और लोगों को गुमराह किया। और जिस वक्त जनाबे जिब्राइल का घोड़ा चल रहा था
اور جناب موسیٰ کا گھوڑا چل رہا تھا تو اس نے اس گرد کو دیکھا تھا کہ اس گرد کی وجہ سے جناب موسیٰ کا گھوڑا چل رہا ہے، تو لہٰذا اس نے چالاکی یہ کی کہ وہاں سے اس گرد کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ لہٰذا جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اس نے ایک بچڑا تیار کیا اور کہا لوگوں سے کہ دیکھو اب موسیٰ آنے والے نہیں ہیں، اور اس مٹی کو اس نے اس بچڑے پر اس نے ڈالا، جس کی وجہ سے اس میں جان پیدا ہو گئی اور جتنے لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے اس سامری کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ مٹی کے اندر یعنی یہ شعور پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ جناب جبرائیل کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی نکل رہی ہے اس میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ایک مٹی کے بچڑے کے اندر جان اور آواز پیدا کرے۔ تو وہ جبرائیل کہ جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتے تھے، اگر اس حسین کے قبر کی تربت کو کسی مریض کو کھلا دیا جائے اور وہ مریض شفا یاب ہو جائے تو اس میں حیرت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ان چیزوں کے اندر شعور پایا جاتا ہے، زمین کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، ہواؤں کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کب واضح ہوں گی؟ یہ چیزیں روز محشر واضح ہوں گی۔ جس گھر میں روایت ملتا ہے کہ جس گھر میں امام حسین کی مجلس عزا ہوتی ہے، روز محشر اس گھر کی اینٹ اینٹ گواہی دے گی، یعنی وہاں پر گواہی دے گی یہ تمام چیزیں، اور روز محشر ہر ایک چیز گویا ہوگی، ہر ایک چیز بولے گی۔ انسان کی زبان جو ایسی کی طرح چل رہی ہے وہاں پر اس پر تالے لگے ہوں گے، انسان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، انسان کی جلد بولے گی۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اس میں مل جائے گا، یعنی وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یعنی تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، جو تم نے ان سے عمل انجام دیا ہے وہ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے کہ کیا کیا عمل اس نے انجام دیے ہیں، اگر گناہ کیے ہیں تو وہ بھی گواہی دیں گے کیا گناہ کیا ہے، آنکھوں سے کن گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں یہ ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یعنی ہر ایک چیز روز محشر گواہی دے گی۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کی گواہیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے، اگرچہ ان کے شعور کو ہم نہ سمجھ سکیں لیکن ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے بہت علاج کیا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، تو انہوں نے یہ کیا کرتے تھے، یہ جب عزادار آتے تھے مدارس میں تو ان کے قدموں کے نیچے کی جو خاک ہوتی تھی اس کو اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے۔ یہ بہت بڑے آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ خمینی کے بھی استاد ہیں، ان کی قبر کم میں موجود ہے، لہٰذا اس خاک کے ذریعے سے ان کی جو آنکھ کمزور ہو گئی تھی وہ آنکھ ان کی ٹھیک ہوئی، اور جس کے بعد ان کو کبھی بھی آخر عمر تک کبھی بھی ان کی آنکھ کمزور نہیں ہوئی۔ یہ یعنی ایک عقیدہ ہے، ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے، ان چیزوں پر یقین ہونا چاہیے، لہٰذا یہ چیزیں، یہ عمل، یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے، زمین کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، آسمان کے اندر بھی شعور پایا جاتا ہے، ہر ایک چیز روز محشر گواہی دے گی۔ عزیزو، آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، امام حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں۔ جب امام حسین کا قافلہ کربلا کی جانب رواں دواں تھا تو امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ ایک اور قافلہ چل رہا تھا۔ جب امام کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، اپنے قافلے کو ٹھہراتے تھے تو وہ قافلہ امام حسین سے تھوڑا فاصلے پر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے کہ کہیں امام سے ملاقات نہ ہو جائے، لیکن ایک جگہ پر امام حسین کا قافلہ بھی ٹھہرتا ہے اور وہ چھوٹا سا بھی قافلہ ٹھہرتا ہے، اور جب وہاں کا قافلہ ٹھہرا تو امام حسین نے بعض
बाज़ लोग कहते हैं जनाब अली अकबर को भेजा या किसी और कासिद को भेजा कि जाओ और ज़ुहैरतैन को बुला कर लेकर आओ, यानी वो किसी और का काफिला नहीं था बल्कि जनाब ज़ुहैरतैन का काफिला था। इमाम हुसैन ने भेजा और जनाब ज़ुहैरतैन अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर मौजूद थे। दख्खुल बाब हुआ, कहा कौन? कहा कि मैं हुसैन की जानिब से आया हुआ हूँ। अज़ादारों, जनाब ज़ुहैरतैन अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने सोचा था न जो न हो आखिरकार वही हुआ और आका हुसैन हमें बुला लिया। तो ज़ौजा कहती है कि जाओ और आका हुसैन की बात सुनकर वापस आ जाना। कहा ठीक है। उसके बाद जनाब हुसैन तैयार होते हैं, आमादा होते हैं और इमाम हुसैन से आकर मुलाकात करते हैं। जब इमाम हुसैन के पास जनाब हुसैन आते हैं, सलाम कर सलाम जवाब मिलता है। इमाम हुसैन जनाब हुसैन के शाने पर हाथ रखते हैं और सहरा की जानिब लेकर चलते हैं। एक कीले की बंदी पर पहुँचे और इमाम हुसैन कहते हैं ज़ुहैर, क्या तुमको मालूम है, तुमको याद है कि एक मरतबा तुम बाबा के साथ एक जंग में थे? जनाब ज़ुहैर कहते हैं मौला हाँ, मुझे वक्त याद है। कहा कि मेरे बाबा ने तुमसे कहा था कि ज़ुहैर, ये वो मकाम है कि जहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब होगी। तो जनाब ज़ुहैर कहते हैं मौला वो वक्त भी मुझे याद है कि मौला ने कहा था कि ये मकाम है जहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब होगी। तो इमाम हुसैन कहते हैं ऐ ज़ुहैर, ये वही मकाम है कि जहाँ पर मेरे बाबा तुमसे जुमला कहा था। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं ज़ुहैर, मैं हुसैन तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। जैसे इमाम हुसैन ने कहा, ये इमाम हुसैन का जुमला ज़ुहैर के अंदर इनकलाब पैदा कर गया। अब ज़ुहैर पूरे तरीके से इमाम हुसैन की हो चुके थे। उसके बाद जनाब ज़ुहैर अपने खैमे में आते हैं ज़ौजा के पास और कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको आज़ाद किया और तुम्हें जहाँ जाना हो तुम चले जाओ, हमारे पास जो माल और सामान है वो सब तुम अपने साथ लेकर जाओ। तो जनाब ज़ुहैर की ज़ौजा कहती है कि आखिर मुझे कौन छोड़ना चाहते हो, तुम मुझे क्यों आज़ाद कर रहे हो? तो जनाब ज़ुहैर कहते हैं क्योंकि मैं ऐसे काफ़िले से मुलाक हो गया हूँ कि जिसमें सब लोगों को शहीद कर दिया जाएगा, सारे मर्दों को शहीद कर दिया जाएगा। और तुम्हें मालूम है कि अरब का ये रवाज है कि जब मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है तो औरतों को असीर बना लिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कत्ल हो जाने के बाद तुम्हें असीर बनाया जाए। अज़ादारों, जनाब ज़ुहैर की ज़ौजा एक जुमला कहती है कि आका हुसैन के साथ भी तो उनकी बीवियां हैं, उनकी भी बहनें हैं, अगर उनको कत्ल कर दिया जाएगा तो उनकी भी तो साथ उनकी बहनें हैं। अज़ादार जुमला सुनना था कि ज़ुहैर तड़प जाते हैं, कहते हैं कि किसमें इतनी मजाल है कि वो अली की बेटियों को कैदी बनाए, किसमें इतनी मजाल है कि वो अली की बेटियों को असीर करे। मैं कहूँगा ज़ुहैर, बादे करबला आकर देखो कि यही अली की बेटियां हैं जिनको असीर किया जाता है, जिनके हाथों में रस्म बांधी जाती है। हाँ, अज़ादार इमाम हुसैन का काफिला सरज़मीन करबला पर पहुँच चुका है। जब इमाम हुसैन वहाँ पर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं तो ये जब भी कोई लश्कर आता था इन जालिमों का, कभी शिम का लश्कर आता है, कभी शबस इब्न रबई का लश्कर आता है, कभी उमर साद का लश्कर आता है। जब ये मलून करबला में वारिद होते थे तो अपने घोड़ों को ये दौड़ाते थे ताकि उसके ज़रिए से जो इमाम हुसैन के बच्चे हैं उसके ज़रिए से वो सहम जाएं, उसके ज़रिए से वो डर जाएं। अज़ादार जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन से पूछती हैं, भैया हुसैन, ये किसके लश्कर आ रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। जनाब ज़ैनब कहती, भैया क्या कोई आपका चाहने वाला नहीं है, क्या कोई आपका दोस्त नहीं है? अज़ादार इमाम हुसैन ने कहा, मेरा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त हबीब कूफे में रहता है। अज़ादार उसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के कहने पर एक ख़त लिखा। ख़त का उन्वान लिखा, मिन रजुल गरीब इला रजुल फ़कीर, हुसैन गरीब की जानिब से रजुल फ़कीर की तरफ अज़ादारों कासिद रवाना हुआ। जनाब हबीब अपने घर पर मौजूद थे, दस्तक हुई। जनाब हबीब कहते हैं कौन? कहा मैं कासिद हुसैन। अज़ादारों रवायत के जुमले हैं कि जनाब हबीब पा बरहना दरवाजे पर आते हैं, दरवाजे को खोला तो कासिद हुसैन ने ख़त को हवाले किया। जनाब हबीब ख़त को खोलते हैं,
जब पद को खोला अजब उन्मान देखा, इमाम हुसैन ने लिखा था रजुल गरीब की तरफ से रजुल फ़कीर की तरफ, ए हबीब अगर तुमने आने में देर कर दी तो ये जान लो कि रोज़े महशर मुलाकात होगी, तुम्हारा आका नरग़े आदम में जी चुका है। अज़ादार हबीब ने गिरिया करना शुरू किया। बीवी ने पूछा, हबीब क्यों गिरिया करते हो, क्यों रो रहे हो? कहा, मेरे आका ने अजीब उन्मान लिखा, अपने आप को गरीब लिखते हैं, मुझ जैसे गुलाम को आका फ़कीर लिखते हैं। अज़ादार उसके बाद हबीब खामोश हो जाते हैं। ज़ौजा पूछती है, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? हबीब कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चला गया तो तेरा क्या होगा। अज़ादारों, ज़ौजा अहले बैत की चाहने वाली थी, तड़प गई और कहा, हबीब तुम्हें फर्जंदे ज़हरा बुला रहा है और तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लो मेरी चूड़ियाँ पहनो, घर में बैठो। अज़ादार हबीब ने कहा, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। अज़ादार उधर इमाम हुसैन हबीब के इंतज़ार में थे कि अचानक कूफे की जानिब से गर्द नमूदार हुई। इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास आगे बढ़ो, अली अकबर आगे बढ़ो, मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। हाँ, हबीब पहुँचे हैं। इमाम हुसैन ने कलेजे से लगाया, एक दूसरे मुबारकबादी दी गई। ये खबर जनाब ज़ैनब तक पहुँचाई गई कि इमाम हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आया हुआ है। अज़ादार जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों को आमादा किया, जाओ मेरे लाल, जाकर मामू हबीब कहकर सलाम कहना। जैसे ही बच्चे आते हैं कहते हैं, मामू हबीब अली की बेटी तुम्हें सलाम कहलवा रही है। ये सुनना था कि हबीब ने अपने मुंह पर तमाचा मारा, ऐ परवरदिगार, ये अली की बेटियों पर कैसा वक्त आ गया है कि अली की बेटी मुझ जैसे गुलाम को सलाम कहलवा रही है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुम तलबीन खुलून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारगाह ज़हरा व अलीहा वाले अलीहा, माबूद हम सबके गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम परिवार हैं, उन सबकी जान तनावुस की हिफाजत फरमा, उन सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मरहूम फरमा, मरादे ज़ात ख़ुसूसन कायतुल्लाह सिस्तानुल्लाह ख़ानदान की हिफाजत फरमा, ईरान को सरबलंद फरमा, अमेरिका इसराइल को नाबूद फरमा, हमारे नाम की ताज़ीम फरमा, हम सब गुनाह का नसीब माफ़ फरमा। Ya Hüseyin.